इस जलसे के रूह रवा मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना सईद मोहम्मद साहब से निवेदन करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम उलमाए किराम और दे इलाक़े मुअज़्ज़ज़ स्पिंगिरो और ज़वानानो दिक़रा तामीर मिल्लत दिक़रा शाहीन तामीर मिल्लत तालिबानो नन दमंग तासु लपारा और ख़ास कर दी महल्ले लपारा ढेर द खुशहाली खबर अदा चिपदे पसमानदा इलाक़े के यवा तालीमी इदारा जोड़ा सवे दलता ज़मंग द तासु द माशुमानो द तालीम व तरबियत इंतज़ाम दा पदे नेमत मंद मंगतद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुक्र अदा कौल पकार दी कचर दा तालीमी इदारे नवए औदाद दीन मरकज़ुन नवए ज़मंग शेख शाह फ़िरोज़ अब्दुल्ला मेमन साहब दामत बरकातुहुम फरमाई कदा उलमा नवए व ज़मंग नमूना बा राम चांदर बो भगवान दास बो दास नमूना बा मंग पखबुल औलादुन मंद के खुदल लेकिन इदी तालीमी इदारों बरकता दे उलमाए किराम बरकता अल्हम्दुलिल्लाह ज़मंग व तासु ताल्लुक़ दीन सर जुड़ेगी ननम हाग माशरा से अगल उलमाओं न लरेदा दीनदार न लरेदा मदरसों सर ताल्लुक़ न लरी दाग इंसानान ज़िंदगी और हाग इंसानान चकम उलमाओं सर नज़दीकवाली लरी ल मस्जिद सर ताल्लुक़ लरी ल दीन सर ताल्लुक़ लरी दगई ज़िंदगी द्वारों के दिज़मक के उद आसमान फ़र्क पकी महसूसीगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंगा उतास्ता चकम दिन राकड़े पदे के ज़टोलो इंसानियत ज़टोलो इंसानानो पदे के खैर दा और पदे मंद ज़िंदगी तेरावलों की कामयाबी दा कम यव इंसान से अल्लाह दिन बेजारी इख्तियार और दे अल्लाह दिन लरे वाले कई दे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सुन्नतो अहमियत पजल की नवी दा इंसान पर दुनिया के नाकाम दा और पर आखिरत के नाकाम और कम इंसान से दे अल्लाह दिन दे अल्लाह द याद ना लरे गिरजी जैसे इंसानान लपारा अल्लाह पाक व क़ुरान आज़िम शान के फ़रमाइली दी वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का सोक च दिमाद ज़िक्र ना एराज़ की नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाई से ज़ेदी ज़िंदगी दा दर्द तंगोमा नन हर यो मुसलमान हर यो इंसान पर ज़बा मंदे दा खबर दा चे माँ पर ज़िंदगी की सुकून नस्दा और द महंगाई और द नूर व परेशानियान मुबारक के हर यो इंसान पर ज़बा मंदे दा खबर रवानी दी हर यो मजलिस किसी इंसान कीनी और आगा मजलिस के पमदगा मंद तफसीर रवानी दी
چې زما دا پریشانی ده، اولاد می نافرمانه ده، کور کې می جګړې دي او دا شان د مهنګایي ده، حالات خراب دي. تقریبا د هر یو انسان په ژبه باندې دا خبرې روانې دي. لیکن کله موږ دې طرف ته فکر نه ده کړی چې دا حالات ولې داسې جوړ سول، دا پریشانیانې ولې جوړې سوې، دا اولاد ولې نافرمانی طرف ته روان ده، دا کور کې صدا بې اتفاقي ولې ده. موږ د کور ماحول وګورو چې زمونږ په کور کې 15 وخته مونځ په خپل وخت باندې ادا کیږي او کنه. زما بچی هغه په 15 وخته مونځ په مسجد کې په جماعت سره ادا کوي کنه. او زما کور کې د غیبت او د ټي وي او د فلمو د ډرامو نه دا زما کور پاک ده او کنه. دې طرف ته زمونږ توجه نشته. حالانکه په دغه شانو سره چې په کوم کور کې مونځ نه کیږي، په کوم کور کې د الله ذکر نه کیږي، د الله نوم پکې نه اخیستل کیږي، نو الته دا تنګیانې پیدا کیږي، الته به اتفاقیانې راځي. هغه کور باندې شیطان سده کنه خپل هغه الته شیطان سده خپل ځای پکې جوړوي. نو په کوم ځای کې شیطان اوسېږي نو شیطان نه خود خیر توقع نشته. شیطان خو زمونږ ازلی دشمن ده. الله رب العزت د شیطان په باره کې فرمایلی دي چې دا تاسې واضحه دشمن ده. دا زمونږ شیخ دامت برکاتهم فرمایي چې دا څنګه رجسټر دشمن ده. نو د الله تعالی له طرف نه دا تاسو ته ویلي دي چې دا تاسې دشمن ده او دا دشمن وګڼئ. نو چې موږ دشمنانو سره وخت تیرو نو بیا الته به سکون څنګه راځي؟ د الله رب العزت په یاد سره سکون راځي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله په یاد سره د انسان په زړه ته سکون ملاويږي. نو سحر یو انسان موز نه کوي، الله یاد نه کو او زدا سره کنه کاروبار ته زی یا د خپل ورځ په دې رقم تیری، نو دته به سکون لکم ځای نه ملاوسی. دا د شیطان په قبضه کې د خپل ځان ورکړی ده. کوم انسان چې د سحر موز نه کوي دا د شیطان په حواله کیږي. نو سړی چې د شیطان په حواله سي نو هغه ته به نیک خیالات څنګه راځي؟ دغه په ذهن کې خو به همدغه د شیطانی خیالات پیدا کیږي. نو ځکه چې دا کاروبار ځای ته ځي التم خلکو سره هم جګړې کوي او معمولی خبرې باندې څنګه ورسره جګړې کوي او په خولې باندې بې غیبتونه او دا سلسلې روانېږي. نو دې له وجې له علماو سره او الله والاو سره او نیکو خلکو سره خپل تعلق جوړول دې فتنې په زمانه کې دا ضروری دي. او اسم صدا الله رب العزت تقوا په ټولو مسلمانانو باندې فرض کړي، هغه نارینه او که زنانه په ټولو باندې الله رب العزت تقوا فرض کړي چې د تقوا ژوندۍ به تیری. هغه که امیری که غریبی، عالمی غیر عالمی، تاجر وي، مزدور وي، ریړې والی. زمونږ شیخ دامت برکاتهم فرمایي، شاه فیروز عبدالله میمن صاحب دامت برکاتهم فرمایي چې تقوا دې تعلق له علم سره نه ده چې یو سړی عالم نو هغه به متقي، یا یو سړی چې دغه هغه ډیر دیندار وي، تبلیغی وي، تبلیغ کی زی نو هغه بس کنه هغه به تقوا اختیاري. نه، تقوا د هر یو مسلمان، هر یو نارینه، هر یو زنانه لپاره دا په ټولو باندې الله پاک فرض کړي. حضرت والا فرمایي که یو انسان سدا مزدوری کوي، هغه ریړه چلی یا هغه د کودایي کار کوي، لیکن دا سدا له دروغونه خپل سبا ساتي او له بدنګاهی نه خپل د سترګو حفاظت کوي، د خپل د غوګونو سدا کنه حفاظت کوي او د 15 وخت مونږ صرف 15 وخت مونږ دا په جماعت سره ادا کوي. دا د الله ولی ده. دا ته د الله ولی ویل کیږي چې دا د ګناهونو نه ځان ساتي ور سره د خپل ریړه چلی، دا له ګناهونو نه ځان ساتي ور سره د کودایي کار کوي، الته د دسې مزدوري کار کوي. په دې ریړه چلول، کودایي کول دا هم یو عبادت ده. حلال رزق حاصلول دا مستقل یو عبادت ده. یو سړی مسلسل د قرآن پاک تلاوت کوي او بل سړی صداغه د بچو لپاره، د خپل د ځان لپاره، هغه د حلال رزق لپاره مهنت کوي، نو هغه تلاوت کوونکی او هغه کم حلال رزق لپاره مهنت کوي، دا دواړه په ثواب کې یو برابر ده. دا د عبادت په حالت کې ده، اغم د عبادت په حالت کې ده. صرف او صرف دومره فرق ده چې کله د مانزه و خراسي نو دا د مونځ اهتمام دی وکي، د خپل د سترګو حفاظت دی وکي، خپل د غوګونو حفاظت دی وکي او د خپل ژوندۍ د رقم تیر کی. دا سده د الله ولی جوړیږي. نو ولایت لپاره دا شرط نه ده چې هغه دومره علم حاصل کړي یا دومره سده وخت په دین کې. نه، هر یو مسلمان، هر یو زنانه هغه د الله ولی جوړېدلی سي. زمونږ شیخ دامت برکاتهم فرمایي
الله رب العزت د نبوت دروازه بند کړې ده تر قیامت پورې بل نبی نشي راتلی لیکن د ولایت دروازه تر قیامت پورې الله پاک دا کلاو ساتلې ده هر یو مسلمان سے کوشش وکړي هغه د الله ولی جوړېدلی سي په موږ او تاسو باندې الله رب العزت یو احسان کړی سي ایمان راکړی معمولی غوندې د تقوا لپاره مهنت کول پکار دي معمولی غوندې د تقوا مهنت کول پکار دي او هغه دومره اسانه کړي د بزرګانو ته د الله جزای خیر ورکړي حضرت والا فرمایي وای کومه زندگی چې تاسو په ماضی کې تیر کړي هغه زندگی درته دوباره نه راځي څه کومه زندگی زمونږ تیر شوې ده یو انسان 40 کال ته عمر رسیدلی 50 ته شپېتو ته هغه څه کنه د ماضی حصہ جوړ شوی دا اوس دوباره څه کنه ځوانېدلی نسی دا دوباره ماشوم جوړېدلی نسی حکم سه ماضی زندگی په دې تیر شوی و یو ځل د صدق سره په توبه دی وباسي یا الله سه ما کم عمر 10 کاله 40 کاله 50 کاله دا ما په نافرمانی باندې په معصیت باندې په ګناهونو باندې تیر کړی یا الله زلغه نه توبه باسم آینده لپاره دا حرکتونه زنه کوم الله رب العزت دغه 40 50 کالو ټول ګناهونه ورته معاف کړي او را روانه زندگی ودا چا لیدل نه ده چې را روان وخت به ماته ملوسي او کنه صرف د نن ورځ مجاهده کول دي صرف د نن د ورځ مهنت کول دي نن ورځ سحر چې کله را پاسې درې سحر اول د الله رب العزت حکم د منغو تاسو طرف ته کوم متوجه ده هغه د سحر مونځ هر یو انسان زنانه او نارینه هغه د سحر مونځ په خپل وخت باندې ادا کی هغه نه بعد څه کومه دا ورځ ور سره د سره ده په دې کې د خپل د سترګو د خپل د غوګونو او د خپل د اعضاء حفاظت دی وکي نو د صرف د یوې ورځ مهنت کول دي دا ورځ ستا باندې په تقوا باندې تیر سوا او کله چې شپه راغله خپل بسترې ته ځي بیا د لږ زره د خپل د ورځې لږ محاسبه ځان سره وکوه چې نن ورځ په ما باندې څنګه تیر سوا که نن ورځ ستا 15 وخته مونځ په جمع سره ادا کړی د الله شکر په ادا کا که نن ورځ ستا د خپل د ژبې حفاظت کړی غیبت دې نه کړی د الله شکر ادا کا که نن ورځ ستا د خپل د سترګې حفاظت کړی بدنګاهي دې نه کړی یوټیوب دې نه کتلی فیسبوک دی نه کتلی او داسې ډرامې دی نه کتلی او د بېحایي څومره کارونه دي دغه رټسن بوټونه دي په دې باندې د زنانو تصویرونه لګېدلي دې ته دی نه کتلی او څه کنه مخامخ زنانه درته راغلي او هغه ټایم کې تا د خپل سترګې څه کنه دا د لندې کړي نو بس په دې باندې د الله شکر ادا کا او غیبت نه خدای ساتلی دروغ نه خدای ساتلی کاروبار دې کړی ملاوټ نه دې ځان ساتلی واده خلافي نه دې ځان ساتلی دغه ورځ دې په دغه رقم تیر کړي په دې باندې الله شکر یو 2 رکعاته کې شکرانی مونږ وکړو دا ډېره خبره ده که بالفرض بیا انسان کمزور ده بیا درنه دا ګناهونه سوي مونږ به جمع کړي دي دا جمع سره دي نه کړي یا څه کنه نور د سکم ګناه در نسوي نو بیا د بستر ته له خوب نه مخکې بیا توبه وباسه یا الله زه تا یو کمزور بنده ما د خپل د مهنت باوجود بیا ما نه څه کنه دا کامیانې دا غلطیانې دا ګناهونه رانه وصل یا الله ته معاف کا دا دومره غټه فائدہ لري شیطان د انسان ذهن ته دا خبره اچي چې ته روزانه توبه کوي او روزانه ته توبه ماتيږي د دې توبې څه فائدہ ده بیا اخر عمر کې یو ځل توبه وباسه دې توبې کولو هیڅ فائدہ نشته ده او حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه نه چا پختنه وکړه د تقوا سره زندگی تیرول دا خو ډیر یو مشکل کار ده حضرت ورته ډیر اسانه جواب ورک وای په اوداس باندې زندگی تیرول دا مشکل ده وای کله چې د اودس ماسي دوباره اودس وکوه یو ځل د اودس وکاو مونږ دی په وکاو روزه قران پاک تلاوت دی په وکاو سج وکړل اودس دی وکاو هغه نه بعد دوباره اودس ماسو وای دوباره اودس وکاو تا نن توبه وباسله یو غنټه ایتا په تقوا سره تیر سو یا سکن لس منټه تا په تقوا باندې تیر کړل یا نیمه غنټه تا په تقوا سره تیر کړل هغه نه بعد بیا ایتا تقوا ماته سو بیا د دروغ ویلې بیا د خیانت وکاو بیا د کومه بل غلطي وکړه نو بیا دوباره توبه وباسه 100 بار توبه شکستی باز 100 بار توبه شکستی باز این درگاه ما درگاه نا امیدی نیست 100 بار توبه شکستی باز آیا الله رب العزت دربار د نا امیدی دربار نه ده کسل واری زمنګ توبه ماتيږي منګ سل واری به معافي وغواړو د الله رب العزت
لستړي نه پاک ده الله رب العزت له انتقام نه پاک ده الله رب العزت د انسانانو چې کوم جذبې دي دا ټولو نه پاک ده هغه باندې نه خوب راځي نه ورته څه کنه بل تکلیف هر شي نه پاک ده دغه لپاره نشپا او ورځ ټول یو برابر دي انسانان څه کنه د شپې ورته خوب ورځي الله رب العزت د شپې د ورځې له هر څه نه پاک ده نه ته خوب راځي نه ورته څه کنه د خوب اثرات پر راځي نه پستړیا راځي منګه انسانانو کې دا ټول عیبونه ستا الله رب العزت د ټول عیبونه نه پاک ده د هر وخت سکله د مزل غواړي په لار رواني دلته په مجلس کې ناسې د الله سره د تعلق جوړ ک فورا سره کنه توبه وباسه الله رب العزت دې موږ تاسو توبه قبلې نه د شپې شرسته نه د اوداس شرسته نه د مانزه د وخت شرط ده پکې یو شرط پکې نسته سکلم انسان په زړه کې ندامت تاریسي چې ما سکم کار کړي دا ما غلط کړي هغه کریم رحیم رب سکم ماته زندگی را کړي داسې زندگی چې نن الله رب العزت موږ نه دا زندگی اخیستل وغواړي د ټول دنیا ډاکټران راجم سي موږ ته دا زندگی نسی را کولای چې موږ نن بیماران شو او څنګه الله پاک د شفا اراده نه کړي د ټول دنیا ډاکټران ملاو سي تا د شفا نسی درکولای اچا ګردې فیل سي د ټول دنیا ډاکټران ملاو سي دغه ګردې فعال کولای نسی چې الله رب العزت وغواړي سکندم بنه لګيږي فورا دغه ګردې صحیح سي دون حاکم ذات دومره قدرت والا ذات منګه هغه مسلسل څه کنه ناراضه کو الله رب العزت او دون حلیم او کریم دا سمنګه دی الله په نافرمانی باندې ستړي کیږو لیکن الله رب العزت دې موږ په معافي باندې نه ستړي کیږي الله رب العزت نه سکم انسان معافي غواړي الله رب العزت وي التائب حبیب الله سکم انسان توبه کوي دا زما دوست جوړيږي موږ په دنیا کې د چا نافرمانی وکړو د مور او پلار نافرمانی وکړو د دوست نافرمانی وکړو هر یو انسان نافرمانی وکړو د وخت د حکومت نافرمانی وکړو کې دې سي دا وخت حکومت موږ واخلي په جیل کې واچي یا ملک نه سکنه وباسي او سکنه د بل چا نافرمانیم کړي هغه ناراضه کړي هغه تم تکلیف رسولې هغه د انتقام نه بغیر هغه ته آرام نه ورزي تاسو وینئ په خپل علاقو کې چې یو چا ته تکلیف ور کړي وای زم ورته دا شان تکلیف ورکوم سو پر شدا شان تکلیف ورته ورنکم ما ته آرام ناراضي نو اې دې وجه هغه پس لګيږي موږ د الله مسلسل نافرمانیان کو موږ د سحر موز نه کو لیکن موږ ته په خپل وخت باندې ناشته رسیږي زمونږ محترم مولانا محمد سلیم صاحب یو ورځ بیان کې ویلي وای ته وګوره سمنګ او تاسو دی الله د نافرمانی باوجود دې موږ لپاره د شودو تنظیم سحر موږ چای کې شودي استعمالو په دغه شودو باندې تاسو لږ نظر واچوي چې دغه شودي ماته لکم جن راغلي لکم باډي نه راغلي په دې دا چا ولسره دې کې څه کنه چا مهنت وکاو او تاسو څه کنه د سحر د مازه نه کولو باوجود په وخت باندې تا دا شودي درته ملاوسوي دې نعمت به یو انسان څنګه شکر ادا کړي د الله رب العزت بشمار نعمتونه دي په منګو تاسو باندې یو لمحه منګ دي الله د نعمت نه منګ ته څنګه موږ ته ضرورت ده کدی الله رب العزت نعمتونه رحمتونه او دغه څنګه موږ نه ک یو لمحې لپاره کړسي نو موږ ته دغه تکلیف جوړيږي نو په دا سلیریس غنټو ژوندۍ کې سمنګ د شپې ویډیو او د موږ د تاسو زړه دړکن هغه څنګه ویډیو کېږي نه هغه دړکن څنګه مسلسل جاری ده موږ تاسو ویډاسو د موږ وګونه کولاو دي غومنګ دې باندې پیردار نه لګولې الله رب العزت دې حفاظت کې فرشتي په دې باندې مقرر کړی دي په دې سروي کې یو چنجای یو دس یو شی هغه پکې داخل سي او د منګه دماغ ته نقصان ورسي الله پاک دې حفاظت کوي زمنګ او د تاسو د پوزي سوري دا کولو دي لیکن منګه ویدا سلزان نه خبر نه یو کپه دې من یو شی داخل سي او منګ ته نقصان ورسي لیکن الله پاک دې ټول باندې فرشتي مقرر کړي الله پاک دې انسان حفاظت کوي نو منګه هم تم پکادا چې روزانه سل کرتا روزانه په دې سلیری ساتو کې کم سے کم سل کرتا خو دې الله رب العزت دینم دا موږ تسبیح سره کنه واړو علماء کرام فرمای دا ذکر دس مشکل کار نه ده دس بکار دل بیار
په کاروبار کې اوسېږه، کاروبار کوه، لیکن زړه تعلق د الله رب العزت سره وساته، په زړه کې د الله رب العزت نوم اخلا، تسبیح سره کنه سل کرته د الله رب العزت د نوم تسبیح ادا کا. الله جل جلاله اول ځل ویل واجب دي، سکلم د الله رب العزت نوم اخلي الله جل جلاله، بیا سره کنه دا تسبیح را واخلي سل کرته الله 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 وای. د موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ او تاسو دومره احسانات دي، کچیرته الله پاک دا پیغمبر دنیا ته نه را لېږلی او دا پیغمبر نه را لېږلی، دې دنیا دا نظام بنو، دې دنیا دا نظام دا د موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وجې ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وجې الله رب العزت دا پوره نظام جوړ کړی. کنن څوک په دنیا کې یو عزت لري، کنن څوک په دنیا کې پیسو والا ده، هغه ډالر ګټلې دي یا کومه عہده ورته ملاو شوی، دا ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وجې ورته ملاو شوی دي. کچیرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دنیا ته نه راتلی، نو الله پاک به دا دنیا دا نظام به نه جوړاو، نو دی الله رب العزت د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وجې دا دنیا دا نظام جوړ کړی. نو د غم په منګه باندې ډیر زیات حق ده، باید چې روزانه کم سے کم سل کرته په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هم درود شریف وایو. آسان درود شریف سکم په تسبیح کې تاسو ویلې سي صلی الله علی النبی الامی، صلی الله علی النبی الامی، یا صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم، یا چې کوم درود شریف تاسو په مانځ کې وای دغه وای سل کرته کم سے کم ک یو ځل درته وایل سل واره درته مشکلې لس کرته 15 کرته 25 کرته داسې لګ مقدار سره داسې کنه ټول ورځ کې درود شریف وای. هغه نه علاوه موږ انسانان اسو، خطاکار اسو، کمزور اسو، د خپل د طاقت باوجود سدا بیا موږ نه غلطي کیږي، نو سل کرته استغفار ویل موږ ته پکار دي چې روزانه سل کرته استغفار وایو، الله رب العزت نه معافي وغواړو. ګور یو سړی مونږ کوي، مونږ خو کنه عبادت ده، د ګناه کار خو نه ده، لیکن سلام ګرځول نه بعد درې کرته استغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حالانکه مونږ یو کو مونږ خو د ګناه کار نه ده کړی، لیکن استغفار دې له وجه سړی وي یا الله څنګه چې د عبادت حق هو اس حق لمانه ادا نسو، دې له وجه څخه نه پیغمبر استغفار ویل دي. نو موږ او تاسو چې کومه ژوندۍ تیرو د خپل د وس مطابق خپل د کوشش مطابق بیا موږ نه ګناه کیږي، غلطیاں کیږي، نو باید چې سل کرته موږ روزانه استغفار وایو. دغه لپاره بهترین استغفار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دغه وای کدا نه سویل استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دا باید چې سلسل کرته وای او سل کرته دی الله رب العزت دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله شروع کی وای، بیا نه بعد لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، په مینس کې یو کرڅه محمد رسول الله، بیا مینس کې بیا لا اله الا الله، په مینس کې محمد رسول الله، اخر کې چې سل کرته مکمل شي بیا سکنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ان شاء الله کوم او تاسو د خپل ژوندۍ په دغه مطابق شروع کړه، نو تاسو به د خپل د ژوندۍ نه فائدہ واخلئ، زړه کې به الله رب العزت درته سکون درکړي. زمونږ شیخ دامت برکاتهم فرمایي چې کوم سړی د الله ذکر کوي، الله سره تعلق مضبوط ساتي، د پزړه کې به همیشه خوشحالي، د پزړه کې به و همیشه خوشحالي. و سوزیلینډ والا سدا هغه غړي جوړولې سي واټر پروف غړي جوړولې سي، یعنی هغه ته وبنه ورزي، نو الله پاک څنګه غم پروف زړه درکې درته، غم پروف زړه به دې څنګه لغمونه نه دا به محفوظ وي، ک ظاهري اعتبار سره په غم در باندې راځي، لیکن زړه کې به دې اطمینان ته به تا په زبر باندې به دا کلمات چې دا دې الله له جانب نه ده، دا دې الله له جانب نه ده، پریشانی دې الله له جانب نه ده، هر یو مسله سره درته پیخيږي دی الله له جانب نه ده. او د خپل ژوندۍ د صبر او شکر په منځ کې تیر کړي، کچیرته الله یو نعمت درکې شکر په ادا کړي، او کله یو مصیبت راشي، پریشانی راشي، بیماری راشي، په دې باندې صبر کوي، په صبر سره الله رب العزت ملاويږي، په شکر سره الله رب العزت ملاويږي. نو موږ باید چې د خپل ژوندۍ د صبر او د شکر په منځ کې تیر کو، نو د الله تعالی احسان ده په نن ورځ په موږ او تاسو باندې چې الحمدلله په دې مدرسې کې ماشومان قرآن عظیم الشان هغه ختم کړی ده، دغه په اعزاز کې دا یو پروګرام جوړ کړی، نو دا اصل خوشحالي امداده. اوس موږ او تاسو که بچیم
د درزي کار زده کی یا لورم څه کنه هغه د سلای ماشين زده کی د یو بل کار زده کی نو پاغه مند صدا کنه خوشاليږي پاغه مند خوشاليږي چې مالور فلانه قسم زده ک حالانکه دغه ټولو قسمونو تعلق له دنیا سره ده او نن ستا ماشوم قران یاد کړی دا دې تعلق له دنیا او د آخرت سره ده دا قسمونه ټول په دنیا کې پاتې کیږي لیکن کوم انسان چې قران عظیم شان ویلی نو دا ور سره په قبر تمزي میدان محشر تم او دا قران دی وجه چې په کوم سینې کې قران الله رب العزت هغه سینه هغه د جهنم د اور نه سده کن دغه حفاظت کوي نو چې چا دې قران سره تعلق جوړ کړی دا چا چې دې قران سره تعاون کړی دا خپل بچي مدرسو ته را لګلی الله پاک به دې له برکته اغم له جهنم نه بچ کی او یو حافظ قران یا چې په ناظره قران ختم کړي الله پاک هغه ته د شفاعت ورکولو څنګه اختیارات ورکي نو دې له وجه ک تاسو خپل قران نه ذکرای نو نن په اولادونو باندې قران نه ذکر دا وخت ده دی وخت نه به چې فائدہ واخلي دی مدرسو نه فائدہ واخلي الحمدلله غلې په غلې باندې نږدې په نږدې علاقو کې مدرسې جوړې دي دا ټولې مدرسې دا ټول د دین کار په هر مدرسې ته چې دغه قران ورته خي بل قران ورته نه خي دلته دا قران خي اغل تم دا قران خي بل مدرسې کې دا قران څومره مدرسې چې دي ټولو کې دا قران خي چې کوم تاسو ته سہولت دي کوم ځای تاسو نږدې خپل اولادونه هغه مدرسو ته ولګي او د قران تعلیم په حاصل کړي الله رب العزت دې ماته او تاسو ټول ته 100% په دین باندې د وخت تیرولو په دین باندې د عمل کولو توفیق مونږ ته نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.